प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां तुहानूं बिजली का काम करन संबंधी जो ਵੱਖ औजार जरूरी कामां दे लई वरते जाते हैं उन्हां संबंधी तुहानूं जानकारी साझी कर रहे हाँ जी। जिवें कि बिजली के काम दे विच आपां किसी भी मोटर के नट बोल्ट खोलने हैं जां टाइट करने हैं, उन्हां दे विच रिंग स्पैनर सैट टी गोटी जां एलकी बोल्ट इन्हां दे विचों जो भी जॉब के नाल संबंधित नट बोल्ट हैं उन्हां नूं खोलिया अते कसिया जाता है। इस रिंग स्पैनर के नाल किसी तंग थां ते जिथे स्पैनर सैट काम नहीं करता तो उत्थे रिंग स्पैनर सैट की वरतों की जाती है। ज़्यादा डूंघाई वालियां वस्तुओं के विच जिथे नट बोल्ट खोलण की लोड़ पैंदी है तो उत्थे टी गोटी सैट की वरतों की जाती है, जिन्हां दी चोण लोड़ अनुसार अलग अलग साइज़ां दे विच बाज़ार दे विच उपलब्ध मिल जांदियां हन। इस तो अगला टूल इलैक्ट्रिकल नाइफ चाकू, जिस की वरतों मोटर की वाइंडिंग करते समय मोटर की तार वाइंडिंग वाली जो है उस दे इंसुलेशन नूं उतारन दे लई कीती जाती है अते इंसुलेटेड केबलों की PVC नूं कटिंग करन दे लई इस नाइफ की वरतों की जाती है। इस तो अगला औजार मेजरमेंट टूल दे विच जो कि फीता जिसनों कहते हैं मेजरमेंट टेप, जिस की वरतों असी इलैक्ट्रिकल की वायरिंग करते समय छत दे विच पाइपिंग करते समय उस फैन बॉक्स के कंसील्ड लाइट के साइज़ की लंबाई नूं मापण दे लई कि किस थां ते फैन बॉक्स ते किस थां ते कंसील्ड लाइट की वरतों की जानी है, उस थां ते मेजरमेंट टेप की वरतों की जाती है। उस तो उपरंत मॉड्यूल बॉक्स की हाइट देखण दे लई भी मेजरमेंट टेप की वरतों की जाती है। इस तो अगला टूल कैंची है, सीजर। इस कैंची की वरतों मोटर की वाइंडिंग करते समय उस दे विच इंसुलेटेड शीट की कटिंग करने के लिए इस कैंची की वरतों की जाती है। इस तो अगला टूल है टैप हैंडल। जेकर किसी शीट के विच चूड़ी पाउण की जरूरत पवे तो उस दे विच ड्रिल मशीन की सहायता के नाल सेक करन तो बाद इस टैप हैंडल की सहायता के नाल चूड़ी पाई जाती है। इस तो अगला टूल है हैक्सा फ्रेम, जिस दे नाल फिटिंग करते समय GI पाइप की कटिंग जां GI चादर की कटिंग इस हैक्सा फ्रेम की सहायता के नाल सौखे तरीके दे नाल की जाती है। इस तो अगला टूल है वुडन सा, लक्कड़ कट्टण वाली आरी। लक्कड़ कट्टण वाली आरी की सहायता के नाल केसिंग कैपिंग वायरिंग दीयां पट्टियां, लक्कड़ के बोर्ड, राउंड ब्लॉक अते बाइंडिंग करते समय फरमियां की कटिंग करन दे लई वुडन सा की वरतों की जाती है। इस तो अगला टूल है इलैक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इलैक्ट्रिक ड्रिल मशीन की सहायता के नाल असी दीवार दे विच गिट्टी की साइज़ के मुताबिक होल करके उस गिट्टी की फिटिंग सौखे तरीके दे नाल इस ड्रिल मशीन की सहायता के नाल कर सकते हाँ। इस ड्रिल मशीन की सहायता के नाल दीवार दे विच होल करन की जरूरत पवे तो इस ड्रिल बिट के चक दे विच साइज़ के मुताबिक बिट की सहायता के नाल कंध दे विच आर पार होल भी किया जा सकता है। इस तो अगला टूल है कंबीनेशन प्लायर।
ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਇਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਜੋੜ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜਨਾ, ਇਸ ਪਲਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਥੌੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੂਲ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਪਲਾਇਰ। ਕਟਿੰਗ ਪਲਾਇਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਵਿੱਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਪਲਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਪਲਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਮੋਟਰ ਦੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਲਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੂਲ ਹੈ ਨੋਜ਼ ਪਲਾਇਰ। ਨੋਜ਼ ਪਲਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਛੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੂਲ ਹੈ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ PVC ਤਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਂਪ ਮੀਟਰ। ਕਲੈਂਪ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਦੇ ਅੰਪੇਅਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਲੈਂਪ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ AC ਅਤੇ DC ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਮਲਟੀਮੀਟਰ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ AC DC ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ AC ਅੰਪੇਅਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੂਲ ਹੈ ਲਕਸ ਮੀਟਰ। ਲਕਸ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਊਮਨਜ਼ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਲਿਊਮਨਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਕਸ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਟੈਸਟਰ ਮੀਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੂਲ ਹੈ ਟੈਕੋਮੀਟਰ ਜਾਂ RPM ਮੀਟਰ। ਇਸ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਦੇ RPM ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂਅਲ ਮਲਟੀਮੀਟਰ। ਮੈਨੂਅਲ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ AC DC ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਰਥ ਟੈਸਟਰ ਜਾਂ ਮੈਗਰ ਮੀਟਰ। ਮੈਗਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਰਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਛੈਣੀ। ਛੈਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿਰੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਛੈਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਹੈਮਰ। ਹੈਮਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਕੱਢਣ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੂਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿੰਪਿੰਗ ਟੂਲ। ਕ੍ਰਿੰਪਿੰਗ ਟੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਡ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਥਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿੰਪਿੰਗ ਟੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਦੇ ਅਤੇ ਥਿੰਬਲ ਨੂੰ ਪੰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੂਲ ਹੈ ਬੈਰਿੰਗ ਪੂਲਰ। 3 ਲੈਗ ਬੈਰਿੰਗ ਪੂਲਰ, 2 ਲੈਗ ਬੈਰਿੰਗ ਪੂਲਰ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਪੂਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬੈਰਿੰਗ ਪੂਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੂਲ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਪੰਚ। ਸੈਂਟਰ ਪੰਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ GI ਚਾਦਰ ਉੱਪਰ ਸਰਾਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਿੱਲ ਬਿੱਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਰੇਤੀਆਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਰਾਊਂਡ ਫਾਈਲ, ਫਲੈਟ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਹਾਫ ਰਾਊਂਡ ਫਾਈਲ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੂਲ ਹੈ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਆਇਰਨ ਕਾਵੀਆ। ਕਾਵੀਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਆਇਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ। ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਇਨਸੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਬਲੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਪੋਕਰ ਸੂਆ। ਸੂਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੇਚ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ। ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤਾਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।